நாங்க உங்களுக்கு இந்த இடத்துல உத்தரவாதம் நீங்க ஒரு நிமிஷம் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து செய்வோம் இல்ல அடுத்த வழக்குக்கும் கொடுக்குற பெர்மிட்டுக்கு இங்க சும்மா போலீஸ்காரரும் இங்க கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸும் பிரச்சனை பண்ணி கொண்டிருக்கணும். முக்கியமா இரிகேஷனுக்கு மட்டும் அலோகேட் பண்ணப்பட்டது 24 மில்லியன். டாக்டர் சமஸ்தானா டூ யூ ஹேவ் annual action plan for permit and copy on எல்லாத்தையுமே ஜிஏ கணக்கு எல்லா பிரச்சனையும் முடியும். போலீஸ் வந்து வித்தியாசம் தானே. ஸோ இன்றைக்கு கூட வடக்கு மாநிலத்துக்குரிய எந்த பிளானும் இல்லை. ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டுக்குரிய டிஸ்ட்ரிக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஹெல்த் பிளான்ஸும் இல்லை. யூ ஹேவ் செட் தட் they have separate health master plans for the district, isn't it? Do you have the district master plan at least? No, I have no idea about that. So, okay, this is very mandatory because without having a master plan, you can't have a health system running in the any part of the Sri Lanka. If you go to southern province, there is a clear. If you go to Kandy, there is a clear master plan. So we have district master plan illa ipo moondavathu annual action plans. Dr. Samasatrana, do you have annual action plan for the each and every RDHS, at least the annual action plan? Yes. Okay. So is it okay if I ask you the annual action plan from 2022 to 2024? Yes. The human RDHS is here, I think. Yes. Yes. Please give me. I'm requesting Honorable Minister to get the annual action plan for. Okay. And then. Do you have the proposal for the completed projects and the separate ongoing projects? Do you have the proposals? Yes, understand. Okay, so I would like to request that also through the chairman. And do you have the progress reports for the current running projects? Do you have? Yes. Okay, that also I would like to request. And do you have completed health project? Completed project yes. Right. Completion reports then the each and every project. So yes. So make a these are finished. அதாவது இது இவை இவ்வளவு அதாவது எங்களுடைய வடக்கு மாநிலத்துக்குரிய எந்த ப்ராஜெக்ட் பிளானும் இல்லை. ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டுக்குரிய டிஸ்ட்ரிக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஹெல்த் பிளான்ஸும் இல்லை. சரியான கவர்மெண்ட் சொல்றேன். ஒவ்வொரு வைத்தியசாலைக்கும் அங்கோட சம்பந்தப்பட்ட சொல்லிக்கார் வைத்தியசாலைக்குரிய பிளான்ஸ் இருக்காது. அது வைத்தியசாலைக்கு கூட மாஸ்டர் பிளானும் இருக்கணும், அனுலட்சம் பிளானும் இருக்கணும். எனக்கு விலங்கையில எத்தனையோ மில்லியன் பாவிக்கிறோம்னு சொல்றோம் ஐயா. ஆனா எந்த வடக்கு மாநிலம் எப்படி ரன் பண்ண போதும் மாஸ்டர் பிளானே எங்கள்ட்ட இல்லை. இன்னொரு 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எந்தெந்த ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி செய்யணும் ஒரு ஐடியாவே நமக்கு ஸ்பீடிங் இல்லை. அதோட டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளான்ஸ் கூட இல்லை. அதாவது இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் என்னென்ன இந்த இதுல அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட் என்ன செய்யப்படும் வளமை என்ன நடக்குது என்றால் ஏதாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கால் பண்ணி சொன்னா டாக்டர் எங்களுக்கு ஓபிடிக்கு சேருக்கு பெயிண்ட் அடிச்சு தருவீங்களா ஓம் செய்வினா அதுதான் அந்த அனுவல் ஆக்ஷன்ல பிளான்ல வராது. எனக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் I would like to kindly request you. I'm not going to blame any government officials. I just want to make a master plan for the Northern Province for the health system. And because I am coming from the health sector, and do the district plan because there's a board certified consultant, sir. There's a board certified consultant, Dr. Vinodan is here. He's a board certified health administrator. So with them I want to work. So I will give the kind request for them. And second thing is they have completed most of the project. As a parliamentarian, is there any way that I can go and see the completed projects? Yes, I can go now. So the kind requests are being sent to you. So you can next time you can call the police and say the person is trespassing my area. So this is for the PDHS through the secretary of the through the chairman of this committee. I will give you. And then I am requesting the following documents to find out is there any illegal or is there any misconduct or misuse of money. So these are the letters to be sent to the provincial director and the health sector. So we will. I'm not going to blame anybody. I'm not going to find fault. I just want to make sure because I am coming from the medical field. I just want to have a master plan for the Northern Province. So we can think in another 10 years, Coimbatore Base Hospital or Kilnochi RDHS. How is it going to be? Now we can't do every master plan on the 31st of December. This is what is happening. So take me to there. I will help. If I can't help, I will get some other's help. Because when I come to the charge hospital, he suggested me to work as a deputy PD. If I work as a deputy PD, I would have never go to Chavati hospital. No problem will come.
So this time I would like through the governor, when you plan a master plan, kindly make a master plan for the Northern province, and so many projects have been done. So that I would like to go and say anytime. So the request is given through you, sir. So there will be no court cases more than 22. I will get from கிளிநொச்சி ஹாஸ்பிட்டல்ல புதிதாக அமைக்கப்பட்ட பில்டிங்கும் அதுக்குரிய ஆளணி எதுவும் நியமிக்கப்பட்டது. ஜனாதிபதி வந்து பேப்பர் மேடம் திறந்துட்டு போயிருந்தார். மற்றது அங்க இருக்க எக்யூப்மெண்ட்ஸுக்குரிய டேட் முடியும், அது பாதிக்கப்படாமலும் இருக்கு. ஆளணி ஜனாதிபதி அவன் தலைமை நடந்த குழுத்திலே கதைத்த என்னுடைய அது ஒரு சுகாதார உதவியாளர்கள் அதற்காக உடனடியாக சரி 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 மாகாண சபையினுடைய திட்டமிடல் சம்பந்தமாக கௌரவ பாராளுமன்ற வகையில நாங்கள் வளமையாக எங்களுக்கு நிதி ஆணை குழு சொல்லிதான் இந்த மாகாண சபையின திட்டங்களை ஒழுங்குபடுத்துகிறோம். அவைத வழிகாட்டல நாங்கள் எங்களுடைய திரும்ப மதிப்பீடுகளை தயாரித்து அதற்கு அமைச்சுட்டு சுமை சார்ந்த ரீதியாக அவையோட ஒரு வெயிட்டேஜ் சொல்றாங்க சர்டிபிகேட் கோவிலாக கிரியேட் பண்ணி அதன் பற்றி திருப்பி நாங்கள் ரிவ்யூ பண்ணி எங்களுக்கு இந்த அனுமதியை கிடைக்கிறது. அது நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நாங்கள் வழக்கமாக நாங்கள் இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினரோடு சேர்ந்து கௌரவ பாராளுமன்ற மாநில செய்கிறோம். நான் தருகிற தை மாதத்துக்கு இடையில நாங்கள் உங்களுடைய சந்திப்புகளை செய்தோம்னு சொன்னால் எங்களுடைய படிமுறைகளை சொல்லக்கூடிய சுகாதாரத்துறையை பொறுத்தளவில் எங்களுக்கு பெரிய பாரிய சுமையாக வந்திருந்தது என்று சொன்னால் அந்த வகமெட் ப்ராஜெக்ட் கீழாத பாரிய ஒரு இன்புட்டோட சேர்ந்து கிடைச்சிருக்குது. இது சம்பந்தமாக ஒன்று கௌரவ சொன்ன மாதிரி அந்த உபகரணங்கள் வந்து ஹைடெக் கிடைச்சிருக்குது. வருஷமா நாங்கள் ஏற்கனவே சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடிய அந்த இன்வென்டரி தரவணும், மெயின்டெனன்ஸ் தரவணும், அந்த கண்ட்ராக்ட் வரணும்னு சொல்லி அதுக்குரிய நடவடிக்கை வந்து இருக்குது. அதுக்குரிய ஆளுநர்கள் சம்பந்தமாக கௌரவ ஆணோடு சேர்ந்து இந்த 4 மருத்துவ நிலையங்களுக்கு புதிதான ஆளுநர்கள் தாவதற்கான ஏற்பாட்டை செய்திருக்கிறோம். அவர் சொந்தமாக கூடிய விரைவில் எங்களோட கலைக்கிறதுக்கான ஏற்பாடு நாங்கள் செய்திருக்கிறோம். அந்த ஒட்டுமொத்தமாக நம்முடைய ஆணையர் சம்பந்தமாக குறிப்பா தொழில்நுட்ப சார்ந்தவர்கள் இருக்கு நினைக்கிறேன். கௌரவ அமைச்சர்களுக்கு வாழணியை வைக்கும் பிறகு மத்திய அமைச்சரோட சேர்ந்து இணைஞ்சு வடக்கு மாநிலத்தில கார் டிவிஷனா இருக்கட்டும் சார், கார் டிவிஷனா இருக்கட்டும் அல்லது வந்து எங்களோட அடுத்தடுத்த ப்ரொஜெக்டா இருக்கட்டும், ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எங்களை பார்க்காம அந்த ஃபீல்டில் இருந்தாங்க என்ற அடிப்படையிலையும் எங்களை இன்புட்டையும் நீங்கள் எடுப்பீங்களா சொன்னா நாங்க ரொம்ப பெருசா எங்கேயோ கொண்டு போகலாம். இல்ல நாங்க நெடுக இதை பார்லிமெண்ட் நின்று வந்து என்றது வந்து நாங்க உங்களுக்கு இந்த இடத்துல உத்தரவாதம் நீங்க அந்த மாதிரியான வேலை செய்யணும். நீங்க வேற இதுல எங்களோட ஒரு நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து செய்வோம். இல்ல அடுத்த வழக்குக்கும் correction. Not only the health ministry, but all the ministries must have the proposals. Yes, yes. And then yes, the yes, yes. included. சார் அதுல என்னன்னா ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் இருந்தால் ப்ரொஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் தெரியாம நாங்க ஒருத்தரையுமே கூட சொல்லல ப்ரொபோசல் ரன் பண்ண ஏறாது சார். வெளியில நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா சவுத்துல இவன் ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி பார்த்தா அவருக்கு 70,000 பே பண்ணி ஆஸ்திரேலியால இருந்து ஒரு லேடியை பண்ணி அவர் மாஸ்டர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் முடிச்ச ஒரு ஆளுக்கு பே பண்ணி நம்ம ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரியில அது பிளானிங்கும் தெரியும், டிரெக்டர் சாருக்கும் தெரியும். இப்ப இங்கேயும் நாங்கள் அப்படி ஒரு 2-3 பேரை அந்த ஆளுநர் அடிப்படையில 2-3 ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் மாஸ்டர் முடிச்சு அதில் எடுத்து முழு ப்ராஜெக்டையும் அவைட்டை கொடுத்து ப்ராஜெக்ட் ஆஃபீஸர்ஸையும் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸையும் கிரியேட் பண்ணுவோம். அவர்களுக்கு எங்களை கொஞ்சம் ஏழுமல்ல அதை பண்ணப்படுமோ எந்த அரசியலும் அர்ஜுனா ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்தை விளங்கிக் கொள்ளணும் என்ற ஆளுநர் இருக்காரு. சரியா? அதாவது வடமாகாணம் என்பது கடந்த 30 வருடங்களுக்கு மேலாக யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசம். அப்ப இந்த பிரதேசத்தை முன்னேற்ற வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கு, அரசியல் அதிகாரிகளுக்கு. அதுல முக்கியமான விடயம் தான் சுகாதாரம் கல்வி. அப்ப சுகாதாரம் தொடர்பிலான எங்கள் மாவட்டத்துக்கான ஒரு வேலை திட்டம், ஒரு திட்டங்கள் இல்லைன்னு சொன்னா, மாஸ்டர் பிளான் ஒன்று இல்லைன்னு சொன்னா இப்ப நாங்க எங்க போய் சொல்றது? அதனால ப்ளீஸ் நான் கேட்டுக்கொள்றேன், இனி வருகின்ற காலங்கள்ல நம்ம திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துறோமா, காசு கிடைக்குதா இல்லையாங்கிறது அல்ல பிரச்சனை. இருந்த போது எங்களுக்கு ஒரு
எங்களுக்கு கேட்கிறாங்க, ஒரு சில ஆட்கள் கேட்கிறாங்க, வெளிநாடுகள் டயட் போறாங்கன்னு கேட்கிறாங்க. உங்களுக்கு சுகாதாரத்துக்கு ஏதாவது ரெடிமேட் ப்ரொபோசல் தான் கேட்கிறாங்க. அப்போ ஒன்றும் கொடுக்கறதுக்கு இல்லை எங்களுக்கு. அப்ப அதனால அப்படியாப்பட்ட ரெடிமேட் ப்ரொபோசல் எங்களுக்கு தாங்க, இதனால இருந்ததுங்களை விடுங்க, இனி செய்யுங்கள் நம்ம கேட்டுக்கொண்டு உண்டு. அது இன்னொரு விஷயத்தில் நான் சொல்றேன், இது நாள் வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு இந்த முறை வரவு செலவு திட்டத்துல இது நாள் வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு கூடுதலான நிதி ஒதுக்கீடு சுகாதார திட்டங்களுக்கு வரும். அதனால கூடுதலாக வேலை செய்ய முடியும். நாங்கள் கூடுதலாக இது நாள் வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு கல்விக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யணும், இது நாள் வரைக்கும் இல்லாத கூடுதலான சுகாதாரத்துக்கு கல்வி ஒதுக்கீடு செய்யணும். கொள்ளக்கூடாது, எங்களுக்கு காசு இல்லை, அது இல்லை, இது இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க. அதனால அப்படியே ஒரு பிளான் உண்டு, தயாரித்து கொள்வோம். என்னென்றால் எங்களுடைய வடக்கு மாநிலத்தில் இருக்கிற மாநசபைக்கு உட்பட்ட ஆடிட்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாத்தையும் திருப்பி ரீஅனலைஸ் பண்ணணும். திருப்பி ரீஅனலைஸ் பண்ணி அங்க இருக்கிற ரிசோர்ஸ் என்ன பிரச்சனை, ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் என்ன பிரச்சனை, அது எல்லாமே திருப்பி ஸ்டடி பண்ணணும். ஸ்டடி பண்ணி ஒரு மாஸ்டர் பிளானோட கிரியேட் பண்ணணும். ஐ வுட் லைக் டு கன்வே திஸ் மெசேஜ் டு தி PDHS Dr. Saman Patrana. We have to create a master plan for Northern Province at least for 5 or 10 years. Then from there, over there you can break small pieces and get the funds from each and every funding agency. Say for example ADB or any other funding agency, we can get it. If we don't have the master plan, when they come with the money, we are giving proposal immediately made within 1 week or 2 weeks. That's it. என்ன இப்ப நமக்கு இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. நமக்கு பார்லிமெண்ட் காலங்களில் சுகாதார அமைப்புக்கான we can talk about, we can make a decision, we can make a good decision. Excuse me, thank you very much, Honorable Member of Parliament. Raising the importance of master plan. Actually, you know, I have seen duty about 8 months back. So I worked in the Western Province. Almost all the hospitals in the Western Province were having master plan. So we take guidance and definitely we will prepare master plans for most of the hospitals in the Northern Province, and we can work together. And you are very good. Like you said, if you take Kandy, we have master plan for Peradini, we have master plan for next 13 years. Because we have a 13-story building which we have planned to park helicopter. That's how they think. But what we think is we have to paint the door, we have to paint the bathroom. That's how we give the proposal. So we have to change this. Thank you. அடுத்த கடைசியாக இன்னொரு வார்த்தை, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு எங்கேயும் எந்த இடத்திலையும் போயிட்டு வேலை செய்யும் எந்த ஒரு தினக்கல்விக்கு போகணும். ஆனால் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிறது உங்க வேலையில் செய்யுங்க. ஆனால் வீண் பம்புகளுக்கு போகாது. மணல் கிளிநொச்சிக்கோ யாழ்ப்பாணத்துக்கு விராட்டி இந்த கட்டிடம் சம்பந்தப்பட்ட இது செய்யறாங்க. அந்தந்த பிரதேச சபையில இருக்கிற மணல் வந்து தாராளமா காணும். அதை நீங்க மேலதிகமா உங்களுக்கு அளவில்லாம நீங்க கொடுக்கறபடியா தான் இந்த பிரச்சனை இங்க இருந்து எல்லா இடமே போகுது. மணல் ஒரு வியாபாரமா போகுது. அது சம்பந்தமா கவர்னரும் டிஏயும் அதை பார்த்துக்கணும். சட்டப்படி அனுமதி 1000 மேலதிகமாக கல்லப்படுறதுக்கு வந்து போலீஸ் உடமையாரு. அதுதான் நீண்ட காலத்தில் பேசப்பட்ட போலீஸ் வந்து வித்தியாசம் தானே. நீங்க முதல்ல சரியா நீங்க வெளியில இருந்து வர இதுகளுக்கு அனுமதியை வைக்கணும். बेपकार होते आपली इतर कला ते बेकार प्रश्न इनको के बालपात्र दिए हुए बालपात्र ये नहीं बार टावर पर उत्तर बैठे किधर अरे क्या की हम टेबल टेबल दला वैली पटाव इतना पासपोर्ट में मेरे लाभ ले नहीं करते हम एक और खराब नहीं में तमाम वैली के गान दे फर्स्ट के गान एक और गान ඒක තේරෙනවා ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒ නිසා අපි කියන්නේ ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් తీర్మానం ඒ වගේ අපි පිටත් පළාතේ ඉඳලා කැබිනට් වැලි ෆෝමැට් තියනවා ඒක නතර තාප්පත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු අපි ජනවලි කම්පියුටර් කරමු
කරන්න වැඩේ මොකදද ඉතින් කියනවට කියාගෙන මේ තමයි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ වවුනියා ගන්නවා හරි. එතකොට වවුනියා ඔයගොල්ලෝ මේ ටිපල් ඔක්කොම නවත්තලා அடுத்து நீங்க அந்த பிரதேச சபையில இருந்துட்டாரு பிரதேச சபையில யாருக்கான அனுமதியை கொடுக்கும் பிரதேச சபைகளுக்கு மண் கொண்டு வந்து சேகரிச்சு மாவட்டத்தில் இருக்க 3 பிரதேச சபைகள் கட்டில பண்ணி ஜாத்திற்கான அனுமதி எடுத்துட்டால் அவர்கள் மாவட்டத்தில் இருக்க மண் எடுத்துக்கொண்டு நீங்க கொடுக்குற ரெக்கமெண்டேஷனை ஜிஏக்குள்ளால அனுப்பணும். அப்ப ஜிஏட்ட ஒரு பிளாக் லிஸ்ட் இருந்தா பாக்குறாங்க. நீங்க கொடுக்குற பெர்மிட்டுக்கு இங்க சும்மா போலீஸ்காரரும் இங்க கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸும் பிரயோஜனம் பண்ணி கொண்டிருக்கணும். பெர்மிட் கொடுத்து நீங்க சத்தப்படாம இருக்கிறீங்க. நீங்க அந்த பெர்மிட் காப்பி ஒன்று எல்லாத்தையுமே ஜிஏ அனுப்பும் எல்லா பிரச்சனையும் முடியும். அதெல்லாம் நிப்பாட்டிட்டோம். வவுனியா நீங்க மணல் கொண்டு வரலான்ற முடிவு எடுத்துட்டோம். சார் இது மைண்ட் செட் தியாலஜிக்கல் இவர் வரையில அந்த பழைய கூட்டது மிஸ்டர் மயூரன் வந்தாங்க வராங்க. இவருக்கு அந்த சம்பவங்கள் தெரியல. இப்படி அவர் பேப்பர்ஸ் என்ன தெரியல. இப்ப இதை ஆல்ரெடி ஜிஏ ஹேண்டில் பண்ணிட்டு நீங்க ரீசன் பண்ணி ரிக்வெஸ்ட் லெட்டர் அடிச்சு போட்டு அப்படிதான் நான் பாராளுமன்றத்தில் இருக்கோம். இல்லை நாங்கள் பாராளுமன்றத்தில் சம்பந்தமாக இருக்கிறோம். உங்களுக்கு செய்யலாம் சௌகரி முனையில கொடுக்க வேண்டாம். அப்போ நாங்க உங்களை தனியா தீர்மானத்தை கொண்டுடலாமா கௌதாரி முனையில இப்போதைக்கு மண் எடுக்க கூடாது அறிவிச்சு அள்ளுப்படுது ரகசியமா அள்ளுப்படுது. கௌதாரி முனையில இந்த வாகனம் போய் மண்ண கௌதாரி உடவல தீர்மானத்தை எடுக்கலாமா කවුදාරි උඩවල බස් ආරණ අපි ථානන් කරලා තියෙන්නේ ඒ ප්‍රදේශය ඇවිල්ලා මේ මොන් ප්‍රදේශය ඇවිල්ලා මේ වැඩගත් ප්‍රදේශයක් නිසා මේ ඒක ථානන් කරලා තියෙනවා. ථානන් කරලා තිබෙද්දී நீங்கள் பெரும்பாலும் நான் கேட்கிறேன் ஏற்கனவே 8-9 வருஷம் வழக்குல தான் தடுத்து வைக்கப்பட்டது. வழக்கால தடுக்கப்படவில்லை. வழக்கு இல்லாம போனவங்க இன்னைக்கு இந்த ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றுங்கள். கௌதாரி முனையில் இருக்கிற மண் அள்ளக்கூடாது, இந்திய சபையில் அனுமதி வழங்கக்கூடாது, கவர்னர் தலைவர் தலைமையிலான தீர்மானிக்கப்படும். ஆனா அல்றான் இவங்களை அனுமதியை கொடுக்குறான். ஆவணங்கள் அதுக்குரிய சீரியெல்லாம் சட்டவிரோதமாக செய்யப்பட்டு பல வேலைகள் கடத்த நடைபெறும். கடந்த மன்னனை எப்படி ஒரு பிரிகேடியரை கையில் வச்சு மன்னனைய நிறைவேறலாச்சால கொண்டு வந்தாரோ அதே போல இப்ப மணலுக்கு இந்த கள்ள வேலையை நடக்கிற சீல் குத்தி கொண்டு எழுத்து மூலமா கொடுங்க. சரியா நீங்க ஒன்று எழுதி கொடுத்தாங்க. நாங்க இந்த இப்ப இந்த இதுல நாங்க ஒரு தீர்மானம் மட்டும் இருக்கு. சரியா அந்த தீர்மானம் தாங்க. அதாவது முதல்ல நீங்க பிளாக் லிஸ்ட் பண்ண எல்லாத்தையும் நேம உண்மையில் அதுகளுக்கு அனுமதி கொடுக்க முடியாது. ஒன்று. ரெண்டாவது பின்கோடு இருந்து வெளி மாவட்டங்கள்ல இருந்து வடமாகாணத்துக்கு மண் வர இயலாது. அந்த அண்ணாட்ட பொமிட்டை இஷ்யூ பண்ணக்கூடாது. சரியா இன்னொன்று கௌதாரி முறையில சரியா மண் அகழ்வதற்கோ கொண்டு வருவதற்கோ கொண்டு போவதற்கோ அனுமதி அளிக்கிறார். அது இந்த டிசிசி என்ற தீர்மானம். கௌதாரி முறையில இனிமேல் மண் அகழ்வு நடவடிக்கை எடுக்கிறார். சட்டவிரோதமாக எடுக்கிறது நாங்க பார்த்து கொண்டாங்க. நீங்க யாருக்கும் அனுமதி கொடுக்க வேண்டாம். கௌதாரி முறை சம்பந்தமாக உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அந்த கடற்பிரதேசம் பாதுகாக்க வேண்டிய பிரதேசம், அது முக்கியமான பிரதேசம், பொருள் இருக்கிற பிரதேசம். அதனால அந்த அந்த பக்கத்திலையும் பால் அதனால அங்க கொடுக்கிறது இல்லை என்பதை நாங்கள் இந்த டிசிசியில முடிவு. அந்த டிசிசி முடிவு கேட்க நீங்க அது
இல்ல என்னன்னா மேடம் நீங்க என்ன செய்வீங்கன்னா பேக்டேட் பண்ணி கொடுப்பீங்க. இந்தியா டேட் வந்து 25ஆம் தேதி என்றா 24ஆம் தேதி இருந்து கொடுத்துருக்கீங்க ஒவ்வொரு நாள். அதாவது பேக்டேட் பண்ணப்பட்டு கொடுக்குற கடிதம் இருந்தாலும் நம்பி உங்களை தான் படிப்போம். சரிங்களா? நாங்கள் எல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட் வேலை தான் உங்களை பர்சனலா நான் ஒன்றுமே இன்ஸ்டால் பண்ணல. இது என்ன செய்யணும் 13ஆம் தேதி 12ஆம் தேதி டிசம்பர் டேட்ல ஒரு இதுவும் கொடுத்து கொண்டிருப்பீங்க. இன்னொரு கொப்பி கொண்ட பேர் அவதாரி முனி என்ற பேர்லயே கொப்பி கொடுக்கலாம். அவதாரியோட கடைசி இப்படித்தான் சார். இதுல இருந்து ஒன்று மூன்றாவது இந்த உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் பிரதேச சபைகளுக்கான ஷார்ட் அனுமதி பத்திரம் அதையும் அவர்களுக்கு வழங்கினா நாங்கள் பிரதேச சபைகளுக்கான பிரதேச சபைகளுக்கான அனுமதி பத்திரத்தை அவர்கள் விண்ணப்பித்தார்கள். உதாரணத்துக்கு சார், நாங்கள் இந்த பூனேரியில மன்னர் பிரச்சனை தீர்ப்பதற்காக நாங்கள் பூனேரி மன்னர் ஒரு இடத்துல இருக்கின்ற அடையாளப்படுத்திட்டு பூனேரி பிரதேச சபையை அக்சர் பண்ண சொல்லி கிட்டத்தட்ட பிரதேசத்தில் அலுவலக காலமாட்டாங்க. என்னன்னா மண் அகழ்வுன்னு சொன்ன பிறகு அனுமதி கொடுங்கன்னு சொன்ன பிறகு எல்லாருக்கும் அனுமதி கொடுக்க போகாது, கொடுக்க இயலாது, அப்படி கொடுக்கவும் கூடாது. மண் அகழ்வுக்கான சிஸ்டம் ஒன்று இருக்குதாரு, அது உங்களுக்கு தெளிவா அதுக்கான ஒரு சட்டம் ஒன்று இருக்குதாரு. எல்லா இடத்தும் இப்ப காணி இருக்குன்னு சொல்லி மண் இருக்குன்னு நாங்கள் அனுமதி கொடுக்க இயலாது. அப்படி அந்த எல்லா இடமும் மண் வெட்ட ஆரம்பிச்சாலும் மாவட்ட நடக்கும் பேரக்காது. அதனால அந்தந்த ஏரியாக்கள் இருக்குது, மண் அள்ளக்கூடிய இடங்கள் இருக்குது. அந்த இடங்களை சரியான முறையில இனம் கண்டு அதன் மூலமாக எந்த விதமான பாதிப்பு இல்லைங்கிறது அறிக்கையை நீங்க தான் எங்களுக்கு கொடுக்கணும். மாவட்ட சுற்றாடல் பாதுகாப்பு தூக்குகமிட்டி என்விரான்மெண்டல் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கமிட்டி அந்த கமிட்டியில இருக்க மெம்பர்ஸ் கூட சேர்ந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணி இருக்கிற இடங்களை அடையன்றது கொடுக்கறது, மற்ற இடங்கள் இந்த கமிட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணாத இடங்களுக்கு கொடுக்கவே கூடாது. அதுதான் பண்ணி பொருத்தமான இடத்தை அடையாளப்படுத்தி கொண்டு கொடுப்போம். மற்ற இடங்களை எங்களுடைய அதாவது பிரதேச செயலாளர்களுடைய அவர்களுக்கான இடம் தெரியாமல் கொடுக்கக்கூடாதுன்றது சரியா? இது எடுத்துட்டா இஷ்யூ பண்றது என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூ இருக்கிற இடங்கள்ல வந்து என்விரான்மெண்டல் அந்த கேட்டகரி இந்த கமிட்டி இருக்கு. இந்த இடத்துல நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அதாவது ஒரு சில ஏரியாக்கள் இருக்குது மண் அகரும் அகல வேண்டிய தேவையும் சரியா. அதுக்கான டிசிஷன் வந்து நாங்க இப்போதைக்கு நாங்க நிப்பாட்டோம் சரியா. அப்படி தேவை வருகின்ற பொழுது அடுத்து அந்த பிரதேச செயலாளர் எல்லாமே சேர்ந்து அதுக்கான முடிவெடுப்பாங்க.